This conference will now be recorded. Good afternoon all. Welcome to the FEM class for the discussion of fifth unit number 5, that is heat transfer analysis. So in the unit 5 we have two parts. The first part is heat transfer analysis and the second part was fluid mechanics. In today's class we are going to discuss about heat transfer analysis. So before going to discuss about heat transfer analysis, can anybody tell me what is a heat? As we have very less number of people, we can switch on mic and you can go in the discussion manner rather than in a one direction. We can go in the both direction to make the session more interactive. Otherwise, since it is an afternoon session, after having a beautiful lunch, you may go into the sleep slowly at the time of completion of the class. So somebody please switch on your mic and tell me what is heat and what do you know about heat and why we require to study this heat transfer. మీకు తెలిసింది చెప్పండి, పర్లేదు. హీట్ అంటే ఏమి, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏమి, మనకెందుకు ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్? సార్ మీ సార్ వినపడలేదా? వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. Now please tell me what is heat? Somebody, I think Makbul వచ్చాడు అనుకుంటే 302 73N1 302 మైక్ ఆన్ చేసుకున్నానా? చేయలేదు సార్. ఓకే, 302 మైక్ ఆన్ చేసుకుని అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పిన టైప్ చేసేది కాదు. మైక్ ఆన్ చేయి. చెప్పండి సార్. వాట్ ఈజ్ హీట్? హీట్ అంటే ఏమైనా? సార్ హీట్ అంటే ఈయన మనం హలో చెప్పండి అన్న. హలో హలో చెప్పండి, వింటున్నా. సార్ హీట్ అనేది వార్మ్ బాడీ సార్. ఓకే, హీట్ బాడీ, హీట్ అనేది వార్మ్ బాడీ. ఓకే, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక హాట్ ఉండే బాడీ నుంచి కోల్డ్ ఉండే బాడీకి చేంజ్ అవడం, ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం హీట్ అనేది. హీట్ అంటే హాట్ బాడీ వన్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ సార్. ఓకే, అంటే ఐ మీన్ హై టెంపరేచర్ బాడీ సార్. హీట్ అంటే హై టెంపరేచర్ బాడీ. ఓకే, హాట్ టెంపరేచర్ అంటే ఎక్కువ హీట్ కలిగి ఉండడం. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే సార్ హీట్ అంటే టూ బాడీస్ రబ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఎనర్జీని హీట్ అంటాం సార్ మనం. ఓకే, ఇంకా ఇంకేముంది సార్? అంటే ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు ఇంకా వేరే డెఫినేషన్ హీట్ అంటే. ఎందుకంటే మీరు హీట్ థర్మోడైనమిక్స్ లో హీట్ గురించి చదివారు, హీట్ ఇంజన్స్ గురించి T1 లో చదివారు, T2 లో మీరు హీట్ యూజ్ చేసి పవర్ ఎట్లా జనరేట్ చేయాలో చూసారు. సార్ నేను చెప్తా సార్. చెప్పండి సార్ హీట్ అంటే ఒక బాడీ సార్
చెప్పండి. ఇంకో బాడీ సార్, హీట్ అనేది ఒక సోర్స్ సార్, అంతే సార్. ఒక సోర్స్ నుండి వచ్చే ఎలిమెంట్ ని హీట్ అంటారు మనము. ఓకే ఏదైనా ఒక హాట్ బాడీ ఒక మీడియం లాగా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది సార్, ఓకే దాన్ని అంటాం సార్. ఓకే ఇంకా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినావు కదరా. అంతేనా? అందరు ఇదే ఆన్సర్ ఇది? అంతే సార్ అది. మీరు ఒకసారి చెప్పండి సార్. Here we have heat transfer. రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి. So heat is a form of energy which always want to transfer from high temperature to the low temperature. First thing, the transfer of heat can be identified by the change of its temperature, and as our friend rightly said, it is of degree of hotness or coldness. Somebody from 307, he rightly said the heat is nothing but the degree of heatness or coolness. అంటే అది ఎంత హీట్ గా ఉంది, ఎంత కూల్ గా ఉంది అని చెప్పేది దాన్ని హీట్ అంటాం. అంటే హీట్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా వీ కెనాట్ మెజర్ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంత హీట్ గా ఉంది అని చెప్పలేము. ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ heat is a temperature. In the form of temperature, we will measure the heat, but the temperature, in the form of temperature difference, we can identify the heat transfer. Heat transfer అన్నప్పటికీ the transfer of heat energy from high temperature body to the low temperature body, the kind of energy or the energy which transfers due to temperature difference is known as heat. The energy which transfers due to temperature difference is called heat. The transferring of that energy is called as a heat transfer. Simple statement lo cheppali. And here, why we require to study the heat transfer as a mechanical engineer? What is the significance? Inda మనం చెప్పుకున్నట్టుగా from thermodynamics you are studying about this heat. Not only from thermodynamics, in each and every subject you come across this word called heat. సో మీరు ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తే హీట్ చేయాలా, మెటీరియల్ మెల్ట్ చేయాలా, తర్వాత క్యాస్ట్ చేయాలి, అక్కడ కూడా హీట్ అనేది వచ్చింది. మిషనింగ్ చేస్తారా, అక్కడ ఫ్రిక్షన్ వల్ల హీట్ వచ్చింది. ఎక్కడికక్కడ లూబ్రికెంట్ వేస్తున్నాం, కూలెంట్ వేస్తున్నాం, సో మిషనింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వచ్చింది. వెల్డింగ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ హీట్ వచ్చింది. సో మరి ఐసీ ఇంజన్స్ తీసుకుంటే హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేసి అక్కడ నుంచి మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ రిఫ్రిజరేషన్ తీసుకుంటే హీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి మిషన్స్. డిజైన్ తీసుకుంటే 2 parts మధ్యలో నీకు ఎప్పుడైతే రబ్బింగ్ ఉంటుందో అక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అనేసి ఆ కాంటాక్ట్ అనేది లేకపోకుండా ఇది లేకుండా మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ లోనూ మనం ఇప్పుడు హీట్ గురించి చదువుతూ వచ్చాం యాజ్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. అలాంటి ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మన ఎస్పెషల్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క సబ్జెక్ట్ లో మనం హీట్ గురించి బాగా ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా చదివాం. ఇలాంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ లో సో ఎఫ్ఎండబ్ల్యూ యూజ్ చేస్తాం అంటే కనుక మనకి యాజువల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగైతే చేసామో సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలాగే చేస్తాం. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనం చేసాం కదండి. ఇక్కడ 5th యూనిట్ లో మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎఫ్ఎం లో చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగడం వల్ల ఏమైపోతుందిరా అంటే కనుక ఓ హీట్ అనేది ఎప్పటివరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అంటే కనుక whenever suppose you have a coffee in your glass as shown in figure. So in a flask you have a coffee and it is placed in a suppose on top of a table. ఈ ఫ్లాస్క్ లోంచి హీట్ అనేది జనరల్ ఇన్సులేషన్ కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ స్లోలీ ద హీట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ డ్యూ టు నెగ్లిజిబుల్ లాసెస్. ఇట్స్ సమ్ అదర్ స్టోరీ లిమిటెడ్. సపోజ్ అదే కాఫీ మీరు ఒక కప్ లో పోల్ చేసి ఒక టేబుల్ మీద కనుక ప్లేస్ చేశారంటే ఆ కాఫీ ఒక 5 minutes కి లేదా ఒక 10 minutes కి కూల్ అయిపోతుంది. ఎలా కూల్ అయిపోతుంది అంటే ఆ కాఫీలో ఉన్న హీట్ అంతా కూడా చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పటి వరకు వెళ్తుందిరా అంటే కనుక చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ కాఫీ టెంపరేచర్ సేమ్ అయ్యేంత వరకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు.
అంటే చుట్టూ ఉన్న సరౌండెడ్ టెంపరేచర్ ఆ కాఫీ టెంపరేచర్ రెండు సేమ్ అయ్యేంత వరకు మనకు ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతూ వచ్చింది. ఎప్పటివరకు అంటే దాన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్కి వచ్చేంత వరకు మనకు ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతూ వచ్చింది అనమాట. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్? హీట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ కి ఎలా వెళ్తుంది అంటే వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్. దాన్ని మనం మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాము. సో ఇలా హీట్ ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి పోవాలంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 డిఫరెంట్ వేస్. లైక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన కాలేజీ నుంచి టౌ క్లాక్ రావాలంటే మనకి డిఫరెంట్ వేస్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో, సో అలాగే హీట్ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ కి వెళ్ళాలంటే దానికి డిఫరెంట్ పాత్స్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. అవే 3 రకాలు. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కండక్షన్, ద సెకండ్ వన్ ఇస్ కన్వెక్షన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ రేడియేషన్. ఐ థింక్ మీరు ఇప్పటిదానికే ఈ మూడింటి గురించి బాగా ఇండెప్త్ గా చేసుకుంటారు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో. సో లెట్ మీ రీక్యాప్ వన్స్ అగైన్. జనరలీ ద కండక్షన్ ఒక సింపుల్ స్టెప్ లో చెప్పాలి అంటే కనుక the conduction is a mode of heat transfer. It generally occurs in solid bodies. Simple గా చెప్పాలి. But how it is occurring? Due to molecular vibrations. Due to molecular vibrations, the heat energy given at the one end is transferring to the another end due to molecular vibrations within the solid body. That is called conduction. And convection, due to convection currents, the heat is transferred between a solid body to any fluid body, either gas or liquid. The transfer of heat between solid body to fluid body, so is called as a mode of convection mode. And the radiation, for the heat transfer in the form of radiation, we don't want any medium. The heat will be automatically transferred without any particular medium. That kind of heat transfer is generally called as a radiation. సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి సార్ అంటే కనుక మనకి ఈ రేడియేషన్ మన సన్ నుంచి అర్త్ కి హీట్ వచ్చేది మనకి త్రూ రేడియేషన్ ద్వారా వచ్చింది. మధ్యలో అంతా వాక్యూమే ఉంది. సో ఓన్లీ మన అట్మాస్ఫియర్ వరకు మాత్రం వీ హ్యావ్ సమ్ మీడియం, గ్యాస్ ఎయిర్ మీడియం. సో దానిపైన అంతా కూడా వీ హ్యావ్ వాక్యూమ్. ఆ వాక్యూమ్ లో కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కదండి. సో వితౌట్ ఎనీ మీడియం ఆ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం రేడియేషన్స్ అంటారు. ఏ సార్ అక్కడైనా జరిగేది ఇంకెక్కడ జరగదా? అఫ్ కోర్స్ మనకి ఈ ఓవెన్ లో కూడా మనకి రేడియేషన్ ద్వారా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరుగుతాయండి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఓవెన్, మన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో కూడా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరుగుతాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ చార్ట్ హియర్, మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని హీట్ చేస్తున్నాం, ఫైర్ వుడ్ ఎప్పుడైతే మనము హీట్ చేస్తున్నామో, ఫైర్ చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హీట్ త్రూ కన్వెక్షన్ ద్వారా మనకి దీని యొక్క బాటమ్ కి చేరుతుంది. ఆ ఫైర్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ వస్తాయి, ఫైర్ ద్వారా దీని బాటమ్ చేరుతుంది. ఈ బాటమ్ నుంచి ఇన్సైడ్ కి, అంటే బాటమ్ నుంచి ఇన్సైడ్ కి మనకి కన్వెక్షన్ ద్వారా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఆ ప్యాన్ యొక్క బాటమ్ నుంచి లోపలికి త్రూ ద సాలిడ్ మీడియం అంటే కండక్షన్ ద్వారా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. దాని లోపల ఉన్న వాటర్ అంతా హీట్ అవుతుంది కదండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వెక్షన్. అంటే ఆ పాన్ ఏదైతే హీట్ అయిందో ఆ పాన్ నుంచి హీట్ అనేది ఆ లిక్విడ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ కైండ్ ఆఫ్ దీన్ని మనము కన్వెక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ కన్వెక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే కనుక ఫస్ట్ బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్న మాలిక్యులర్ ఏదైతే హీట్ అయిపోతుందో ఆ హీట్ అయిన మాలిక్యులర్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే కనుక డ్యూ టు ఆఫ్టర్ హీటింగ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ దిస్ డెన్సిటీ. ఆ లోయర్ డెన్సిటీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ట్రై టు మూవ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అలా ఎప్పుడైతే అది పైకి వెళ్తుందో దాని చుట్టూ సరౌండెడ్ బై లోయర్ టెంపరేచర్ బాడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి అది పైకి మూవ్ అయ్యే టైంలో దానికి ఉన్న హీట్ ని చుట్టూ సరౌండింగ్ ఉన్న బాడీస్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాయి. ఆ హీట్ ని చేసేసుకోవడం వల్ల అది వన్స్ పైకి అయిపోయిన లోపల పైకి వెళ్ళే లోపల అది కూడా కూల్ అయిపోతుంది. సో కూల్ అయిపోయి మళ్ళీ దాని డెన్సిటీ దగ్గర మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది అనమాట. ఇలా రిపీట్ అయ్యేదాన్ని మనం కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ అంటాం. ఇలా రొటేట్ అయ్యేదాన్ని మనము కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ అంటాం. సో అంటే మనం ఏదైనా ఒక సపోజ్ వాటర్ బాయిల్ చేస్తాం, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. లోపల నుంచి ఏదో ఒక స్టిరర్ పెట్టి ఇలా తిప్పుతున్నట్టుగా వాటర్ రౌండ్ రౌండ్ గా తిరుగుతూ ఉంటది. లోపల అదంతా కదా మూవ్ అవుతా ఉంటాయి మాలిక్యూల్స్. ఎప్పుడైనా మనం గిన్నెలో వాటర్ పెట్టినప్పుడు అంటే ఒక హీటర్ పెట్టినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లోపల బబుల్స్ అనే అవంతగా రొటేట్ అవుతా అంటే ఎవరు బయట నుంచి ఏదైనా కడ్డీ పెట్టి గెలికినట్టుగా. సో చాలా మంది దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసింటారు జనరల్ కేసెస్ లో. అండ్ వాటర్ మరి ఓవర్ హీట్ అయిపోతే మన కింద నుంచి పైకి బబుల్స్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసేసి వాటర్ తెరులుతున్నాయిరా అంటాం మనం. సో కింద ఏదైతే
బబుల్ ఓవర్ హీట్ అయిపోయిందో, సో బాటమ్ లోపల టెంపరేచర్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల కంటిన్యూస్ గా పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి వాటర్ హీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ స్టవ్ ఇక్కడ ఉంటే మన దూరం ఎక్కడ నిలబడాలో కూడా మనకి హీట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియేషన్. And the mathematical formulas for this convection, and radiation, generally the convection is measured with the formula Q is equals to Ka dt by dx or Ka delta T by L అనే ఫార్ములా యూస్ చేసి మనము కన్వెక్షన్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెజర్ చేస్తాము. అదే కన్వెక్షన్ we will measure Q is equals to Ha into delta T or Ts minus T. So here Ts is a surface temperature, Ts is surrounding temperature, T is a normal temperature. And when it comes to the radiation, the Q is equals to sigma epsilon A into Ts power 4 minus T power 4. సో ఇది స్టీఫెన్ బోల్జ్మన్స్ లా ప్రకారము మనకి ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందండి రేడియేషన్ లో. అదే కన్వెక్షన్స్ లో అయితే కనుక న్యూటన్స్ లా బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ యొక్క హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకి జరుగుతూ వచ్చింది. And coming to the applications of the heat transfer, what not? For every application in the mechanical engineering, the heat transfer will be used. The common applications are in the designing of boilers, condensers, preheaters, economizers. So these are the few examples, but for each and every field of the mechanical engineering, the heat transfer is very, very, very important and crucial. The heat transfer analysis also. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్ అంటే ఇప్పటివరకు మనం చదివిన దానికి దీనికి కామన్ గా ఏమైనా ఉందా? ఇది మన మళ్ళీ కొత్త సబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి, ద సేమ్ సబ్జెక్ట్. సో స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా సేమ్. చెప్పినట్టుగా వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, ఎస్పెషలీ ఈ కంప్లీట్ ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ అన్నా తీసుకోండి అన్ని కూడా కామన్ గా ఫిజిక్స్ నుంచి డెరివ్ చేసి పెట్టారు. మోరోవర్ మొత్తం ఎంటైర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూటన్ యొక్క 3 లాస్ కనుక మనం కరెక్ట్ గా చదువుకొని దాన్ని కరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకుంటే అదే మొత్తం ఇంజనీరింగ్ అంతా ఉంటుంది. మనకి న్యూటన్స్ 3 లాస్ బేస్ చేసుకొని మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం చేసాం, స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్లు అన్ని కూడా. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయబోతాం. దానికి దీనికి సేమ్ ఏం రా అంటే కనుక అక్కడ మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే అన్నామో ఇక్కడ దాన్ని టెంపరేచర్ తో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు మనం స్ట్రెస్ ఎక్కడైతే రాసామో సేమ్ ఫార్ములాలో సిమిలర్ దాంట్లో స్ట్రెస్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ హీట్ ఫ్లక్స్. ఇంతకుముందు టెంపరేచర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఇచ్చాము, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఇంతకుముందు సర్ఫేస్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ హీట్ ఫ్లక్స్ ఇస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మనం బాడీ ఫోర్సెస్ తీసుకుంటా అంటే ఇప్పుడు బాడీ ఫోర్స్ అంటే వెయిట్ తీసుకున్నాం. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాము, ఇంటర్నల్ హీట్ జనరేషన్ కెపాసిటీ తీసుకుంటాం. ఇంతకుముందు ఇక్కడ యంగ్స్ మాడ్యులస్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ థర్మల్ కండక్టివిటీ తీసుకుంటాను. అంటే ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లము, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బోత్ ఆర్ వెరీ సేమ్. మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్రాబ్లమ్ లో తీసుకున్న టర్మినాలజీలో ఈ టర్మినాలజీ రీప్లేస్ చేసేసినట్టయితే మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. నాట్ ఓన్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, అది ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అయినా ఇంకోటైనా మనకి ఈక్వలెన్స్ దీనికి ఏది ఉంది అది మనం చూసుకొని దాని కానీ కరెక్ట్ గా రీప్లేస్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఇంజనీరింగ్. సో అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ, వెరీ, వెరీ సింపుల్ మెథడ్ సార్ టు సాల్వ్. సో ఎఫ్ఈఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చినప్పటికి రెండు కూడా సో చాలా సిమిలర్ గా మనము సాల్వ్ చేస్తామండి. అండ్ as we know that the heat flux q of x, small q heat flux small q రిప్రజెంట్ చేస్తాం. small q is equals to minus k dt by dx చేస్తాము. అది క్యాపిటల్ q అయితే కనుక ka dt by dx ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ వేర్ k is the thermal conductivity, dt by dx is the temperature gradients గా మనం తీసుకుంటాం. So as just now I discussed, the convection is based upon the Newton's law. So ఇక్కడ q is equals to HA delta T రాస్తాం. మామూలు క్యాపిటల్ క్యూ అయితే, స్మాల్ క్యూ అయితే కనుక పర్ యూనిట్ ఏరియా రాస్తాం కాబట్టి హీట్ ఫ్లక్స్ ద స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H into T minus T infinity. At the same time for the radiation. And here we'll solve the problems of 1 dimension, 2 dimension, 3 dimensions for the heat transfer. So diagram ఎక్కడ చూసారా? You might have studied this diagram in your heat transfer. Yes sir, చూసినాం సార్. Yes sir. Thank you. So heat transfer first unit లో మీరు చేసింటారండి ఇది. So here it indicates that
it is in the Cartesian coordinates, a cube in the Cartesian coordinates. Heat flowing in x direction in this phase, it is qx. Here it is qx plus dx. ఎందుకంటే dx అనేది పెడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే qx into dx అనుకుంటాము. ఇక్కడ పెడితే dy, ఇక్కడ పెడితే dz. And the amount of heat entering in this phase is qz. The amount of heat leaving in this phase is qz plus dz. Similarly qy plus dy. సో ఇలా మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రాసుకున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకునేసి వి నో దట్ మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ లోకైనా ఎంతైతే హీట్ ఇస్తామో అంత హీట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలాగే సో మనకి ఇక్కడ ఇటుపక్క మనం 10 యూనిట్లు ఇస్తే ఈ పక్కకు 10 యూనిట్లు రావాలి కంపల్సరీగా. అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ అప్పుడే మనకి అంత ఈక్వల్ కండిషన్ లో ఉంది అంటాం. ఇటుపక్క ఏదైతే ఎంటర్ అయిందో అది ఇటుపక్క బయటకు వచ్చేస్తే అప్పుడే అది ఈక్వల్ కండిషన్ లో ఉంది అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చింది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్పుట్స్ కోసం అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అవుట్పుట్ అంటే కనుక ఇన్పుట్ కోసం అవుట్పుట్ కావాలి అంటే ఇన్పుట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే కనుక హీట్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద బాడీ. ఇక్కడ ఏమేమి ఎంటర్ అవుతున్నాయి? క్యూఎక్స్, క్యూవై, క్యూజెడ్ 3 ఎంటర్ అవుతున్నాయి. అండ్ వీటితో పాటు జనరల్ గా ఈ మెటల్స్ లోపల కండక్షన్ లో నేను ఏం చెప్పాను అంటే మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్ అని చెప్పాను మీకు ఇందాక. కండక్షన్ ఎలా జరుగుతుందిరా అంటే కనుక సో డ్యూ టు మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్ ద్వారా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అన్న. అంటే ఏం రా అంటే సపోజ్ ఇవన్నీ ఒకే సైజు ఉంటాయి నాన్న, ఉన్నాయనుకోండి ప్రస్తుతానికి కూడా. ఇది ఒక రాడ్ లోపల సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ రాడ్. ఈ రాడ్ లోపల మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక సాలిడ్ బాడీ అనేది ఫామ్ కావాలి అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, ఆటమ్స్ అన్ని కంబైన్ టుగెదర్ అయిపోయేసి మనకి క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని మనం ఒకదాంతో అసెంబ్లీ అయిపోయేసి ఒక సాలిడ్ బాడీగా తయారవుతుంది. అంటే ఈ ఆటమ్స్, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, ఒక్కొక్క ఆటమ్ ని మనం ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ అంటున్నట్టు. ఇదేం లేదు, రెండు టర్మినాలజీ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇలా ఈ ఆటమ్స్ అన్ని ప్యాక్ అవుతాయి. ఆటమ్స్ ప్యాకింగ్ ఎలా అవుతాయిరా అంటే మనం మెటీరియల్ సిస్టమ్ అని చదువుకున్నట్టుగా బీసీసీ, ఎఫ్సీసీ, హెచ్సిపి ఇలా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ లోపల ఆటమ్స్ అన్ని ఒకదాంతో ఒకటి ప్యాక్ అయిపోయి ఒక సాలిడ్ బాడీ తయారవుతుంది. మనము ఈ దీని లోపల మనం బీసీసీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ బీసీసీ ఈజ్ ఓన్లీ 62% అండ్ ఆల్మోస్ట్ సమ్ 38% వైడ్ ఉంటుంది అక్కడ. అదే మనకి ఎఫ్సిసి, హెచ్సిపి తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ 72%, అక్కడ కూడా మనకి 28% వాక్యూమ్ ఉంటుంది. అదే మనకి సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే ద ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ 52% అండ్ 48% వైడ్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఈ ఒక యూనిట్ సెల్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మొత్తంగా ఆటమ్స్ లేవు, మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకదాంతో ఒకటి. ఈ గ్యాప్సే మనకి మొత్తం ఇంజనీరింగ్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. మనము స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో లోడ్ చేసినప్పుడు అది ఎలాంగేషన్ రావాలన్నా, దానికి ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉండాలన్నా, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలన్నా మొత్తం అంతా కూడా ఈ గ్యాప్స్ వల్లే మనకి జరుగుతుంది అనమాట. ఈ మధ్యలో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ వల్ల ఏమవుతుందా అంటే మన స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు మనము ఎప్పుడైతే మనం ఇటుపక్క నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో ఆ ఇటుపక్క మనం పుల్లింగ్ ఫోర్స్ మనం అప్లై చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ వాటికి అడ్జస్ట్ కావాలంటే అడ్జస్ట్ అయిపోయేసి ఈ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేస్తాయి. ఓకే, అలా ఫిల్లింగ్ చేసుకుని సెల్ఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాగలిగినంత వరకు అది ఎలాగేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా. ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ అడ్జస్ట్ కాలేకపోతుందో అప్పుడు అక్కడ నీకు బ్రేకింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే మనం ఒక ఎండ్ లోపల హీట్ ఇస్తే ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న ఈ మాలిక్యూల్ అనేది ఫస్ట్ ఎనర్జైజ్ అవుతుంది. ఎనర్జైజ్ అంటే ఏమవుతుంది, దాని అవుటర్ ఆర్బిటల్ లో మనకి కావాల్సిన ఆటమ్స్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే అవుటర్ ఆర్బిటల్ కావాల్సిన వచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందిరా అంటే ఎప్పుడైతే ఫుల్లీ ఎనర్జైజ్ అవుతుందో ఆ ఓవర్ ఎనర్జీకి తట్టుకోలేక వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి మనం కరెంట్ షాక్ పెడితే కనుక ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ షాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడ తట్టుకోలేక ఆటోమేటిక్ గా ఒక కైండ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది దాని లోపల. సో మనిషి కూడా కరెంట్ షాక్ కొట్టినప్పుడు మనకి ఒక రకమైన ఫ్రీక్వెన్సీ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది, గమనించారు ఎవరన్నా? సో అదేం అంటే కనుక ఎప్పుడైతే బాడీ ఎనర్జైజ్ అవుతుందో అది
దాని ప్లేస్ లో అది ఉండలేదు, ఒక కైండ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ వచ్చింది దానికి. ఆ వైబ్రేషన్ వల్ల ఏమవుతుందిరా అంటే ఈ వైబ్రేషన్ తో అది మూవ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే అది వైబ్రేట్ అవుతుందో అలా వైబ్రేట్ అయిపోయేసి దీనిలో ఉన్న అవుటర్ ఆర్బిటాల్స్ జంప్ అయిపోతాయి ఎప్పుడైతే వైబ్రేట్ అవుతుందో. సో ఆ మాలిక్యూల్స్ జంప్ అయి మళ్ళీ దీంట్లోకి వస్తాయి, నెక్స్ట్ దీంట్లోకి అలా హీట్ ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఏదర్ ఇట్ ఇస్ హీట్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, రెండింటిలో కూడా కామన్ గా ఇదే ఫినామినా జరిగేది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంతైతే హీట్ ఇస్తే అక్కడ ఎంత హీట్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ మధ్యలో ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక ఈ మాలిక్యూల్స్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు ఒక మాలిక్యులర్ ఇంకొక మాలిక్యులర్ తో మనకి రబ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆ రబ్ కావడం వల్ల ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఇంటర్నల్ గా జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ హీట్ జనరేషన్. సో ఇంటర్నల్ గా హీట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది సార్, బాడీలో మనం ఎంత హీట్ ఇస్తే అంత హీట్ రావాలి కదా అంటే కనుక ఎప్పుడైతే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఆటమ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి వైబ్రేట్ అయితే టచ్ అవుతాయో ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక అక్కడ మనకి హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇందాక మనం సాయికరం చెప్పినప్పుడు రెండు ఒకదాంతో ఎప్పుడైతే రబ్ అవుతుందో అప్పుడు హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అన్నాడు కదా. సో అట్లా సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు హీట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నావో క్యూ ఇన్పుట్ ప్లస్ సో క్యూ జనరేటెడ్, ఇది టోటల్ గా మనం ఇస్తున్న ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కమింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అండ్ మధ్యలో ఏదైనా లాసెస్ ఉంటే కనుక ఆ లాసెస్ సో మనకి తీసుకుంటే కనుక ఇది టోటల్ గా బ్యాలెన్స్ కావాలన్నమాట. సో ఇలా మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అనమాట. సో సరే, so this is the energy input or heat input plus the heat generated by internal sources, next heat outflow plus the change in internal energy. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మనం ఏం చెప్తాంరా, ఎలా డిఫైన్ చేస్తాంరా అంటే ద ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ద బాడీ, ద ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ద బాడీ. సో అంటే ఒక బాడీలో ఆల్రెడీ ఒక ఎనర్జీ అనేది ప్రతి బాడీకి లోపల ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటాయి. ద ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ జనరల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల ఆ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతా వచ్చింది అనేసి మనం చదువుకుంటాం. సో మనకి డిఫరెంట్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ లో ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది కూడా మనము క్యాలిక్యులేషన్స్ లో చూసింటాం అన్నమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ దెన్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ జీరో అనేసి మనం చదువుకుంటాం. అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్ గా ఉన్నట్లయితే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ కాదు, దాని ఇంటర్నల్ గా ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉందో అంతే ఉంటుంది అనేసి. సో అలా కాకుండా మనకి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుందో ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ వల్ల ఇక్కడ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా, దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దానికి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆ చేంజ్ కావడం కూడా మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం. అవన్నీ కూడా మనము మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో కనుక రాసుకున్నట్లయితే ఈ డెరివేషన్ అంతా మీరు ఆల్రెడీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చదువుకుంటారు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డెరివేటివ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్చువల్ థింగ్స్ హియర్. సో ఈ డెరివేషన్ మీరు లాస్ట్ కి ఏమొచ్చుదరా అంటే కనుక ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ d square t by dx square plus d square t by dy square plus d square t by dz square plus q dot by k is equals to 1 by alpha dt by dt. Or you can write d or dou also, no issue, partial derivative కూడా చేసుకోవచ్చండి. So it is dou square t by dou x square plus dou square t by dou y square plus dou square t by dou z square plus q dot by k is equals to 1 by alpha dou t by dou t అనేసి మనం రాస్తుంటాం. Where k is the thermal conductivity, q dot is the internal heat generation and alpha is the thermal diffusivity. And suppose if it is doesn't have an internal heat generation, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ టర్మ్ ఒకటి తీసేస్తాం, రిమైనింగ్ అంతా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టడీ స్టేట్ దెన్ అంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టెంపరేచర్ అనేది హీట్ చేంజ్ కాదు, అప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ అనేది మనం జీరో చేస్తాం. అలా డిపెండింగ్ అపాన్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని చేసి మనము ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం రాసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనకి స్టడీ స్టేట్ లో ఉంటుందో అప్పుడు దాన్ని మనం పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్ అంటామండి. సో స్టడీ స్టేట్ లో ఉండి వితౌట్ ఇంటర్నల్ హీట్ జనరేషన్ అనుకుంటే దాన్ని మనం లాప్లాస్ ఈక్వేషన్ అంటాము. ఇవన్నీ కూడా మనం రాస్తుంటాం. ఐ థింక్ ఈవెన్ మీ గేట్ క్లాసెస్ లో కూడా ఈ ఈక్వేషన్స్ గురించి టచ్ చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు, ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. సో వాట్ ఈస్ లాప్లాస్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్ ఇలాంటి అడుగుతుంటారండి. ద పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్. ఇన్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ విల్ టేక్ ద పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్. If it is a steady state and as well as without internal heat generation, then we'll take it as a Laplace equation.
And here now let us discuss the one dimensional heat transfer problems. Generally one dimensional అంటే heat అనేది ఒక డైరెక్షన్ మాత్రం ఫ్లో కావాలి. సో ఈ హీట్ అనేది ఒకే డైరెక్షన్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈ బార్స్ తీసుకున్న బీమ్స్ తీసుకున్న అండ్ ఫిన్స్ జనరల్ గా మన బైక్ లో ఫిన్స్ ఉంటాయి కదా, సో లోపల హీట్ ఇస్తే అది హీట్ తీసుకొచ్చి బయటకు వదిలేస్తాయి. సో ఇలాంటి ఫిన్స్ వన్ డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. అంటే కంపోజిట్ వాల్స్ మనం తీసుకుంటామండి. సో ఇవన్నీ కూడా వన్ డైరెక్షన్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. Here I have taken an element. I have considered two nodes, node 1 and node 2. The temperature at the node 1 is T1, the temperature at the node 2 is T2. The bar is having a thermal conductivity K and cross-sectional area A and length L. If it is the case, we know that Q is equals to minus K dt by dx. మనకు ఒకటే ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఫెమ్ దాకా పోవాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ యూ హ్యావ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, దెన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, ద హీట్ వేరియేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మన ఎఫ్ఎం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాం. సో సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేస్తుంటాము. అది మనము హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం, దాని ఎలిమెంట్స్ చేయలేం కాబట్టి ఓన్లీ 2 or 3 ఎలిమెంట్స్ వరకు మాత్రమే ఆన్ పేపర్ మనం సాల్వ్ చేస్తాము. మిగతావన్నీ కూడా మనం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మనం సాల్వ్ చేస్తూ వస్తాము. సో అది ఎలా చేస్తారా అంటే కనుక ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే డిటి బై డిఎక్స్ అన్నది, దీన్ని బేస్ చేసుకొని అట్ నోడ్ నెంబర్ 1 మనం తీసుకున్నట్లయితే హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ నోడ్ నెంబర్ 1 to 2. హీట్ ఇన్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి మనము T1 మైనస్ T2 రాసుకుంటాం. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఏ బై ఎల్ T1 మైనస్ T2 గా రాసుకుంటాము. అదే మనకి నోడ్ నెంబర్ 2 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక అట్ నోడ్ నెంబర్ 2 విల్ రైట్ చేసి కేఏ T2 మైనస్ T1. నోడ్ నెంబర్ 1 అయితే T1 మైనస్ T2 రాస్తాము. అదే నోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర రాస్తే కనుక T2 మైనస్ T1 రాసుకుంటాము. సో దీని ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ కామన్ బయట తీసి ఇట్ ఇస్ మైనస్ కేఏ బై ఎల్ T1 మైనస్ T2 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కనుక మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రాసుకున్నట్లయితే Q1 Q2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఏ బై ఎల్ కామన్ తీసేసినట్లయితే అండ్ 1 మైనస్ 1 1 మైనస్ 1 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 1 మల్టిప్లైడ్ బై T1 T2. సో ఇలా మనం రాస్తాం. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో మనం రాసుకున్నప్పుడు అండ్ ఇక్కడ Q1 Q2 is equals to we have KA by L 1 minus 1 minus 1 1 into T1 T2 అనేసి మనకు వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు KT is equals to Q ఫామ్ లోకి వచ్చింది. మనం ఇంతకుముందు ఏం రాసేవాళ్ళము, K into U is equals to F రాసేవాళ్ళం, గుర్తుందా? K into U is equals to F రాసేవాళ్ళం. అక్కడ ఇక్కడ K into T is equals to Q వచ్చింది, అంతే తేడా, వేరే ఏం లేదు. అంటే అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఇక్కడ టెంపరేచర్ తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాము, అక్కడ ఫోర్స్ ని ఇక్కడ హీట్ తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద కేస్, K is equals to ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ K అంటే ఏం రాస్తాం అంటే మనము KA by L 1 minus 1 minus 1 1 రాస్తాము. సో దీంట్లో ఇక్కడ K అంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ అండ్ A అంటే ఏరియా. This is for 1D problems. Similarly, if you go for the 1D problems with insulation, అంటే పైన ఇన్సులేషన్ ఉంటే తప్ప ఇంతకుముందు ఓన్లీ మనం కన్వెక్షన్ మాత్రమే చూసాము. కన్వెక్షన్ తో పాటు కన్వెక్షన్ కూడా ఉంటాయి కనుక అలాంగ్ విత్ ద కన్వెక్షన్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కన్వెక్షన్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద కేస్ అంటే కన్వెక్షన్ తో పాటు కన్వెక్షన్ కూడా అంటే కన్వెక్షన్ అనేది ఈ ప్రాబ్లం లో మీకు ఎలా చూపిస్తున్నాం రా అంటే కనుక ఇది ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ T1 అనేది ఉంది, ఇన్పుట్ ఉంది, పైన అంతా ఇన్సులేషన్ చేశారు కాబట్టి హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ ఇస్ 1D హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లం. అక్కడ పైన ఇన్సులేషన్ లేకపోతే హీట్ అనేది అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ కూడా పోతుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిపెండింగ్ అపాన్ దాని యొక్క థిక్నెస్ బట్టి అది 2D 3D అవుతుందండి. అదే మనకి పైన కింద ఇన్సులేషన్ కనుక ఉంది అంటే ఏమరా అంటే హీట్ అనేది ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రమే పోగలదు కాబట్టి ఇది 1 డైమెన్షనల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లం. అండ్ సెకండ్ ఎండ్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎండ్ కన్వెక్షన్ ప్రాబ్లం. సో ఇలా ఎండ్ కన్వెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దెన్ ఇక్కడ మాత్రమే కన్వెక్షన్ అనేది ఉంది, ఇక్కడైతే కన్వెక్షన్ లేదు, ఓన్లీ ఎండ్ లో మాత్రమే ఉంది, అది టాప్ లో లేదు బాటమ్ లో లేదు. ఇలాంటి కేసెస్ మనం ఎలా డీల్ చేస్తాం అంటే కనుక we know that K into T is equals to F. ఇక్కడ K స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాస్తామంటే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ రాసేటప్పుడు we write the stiffness matrix for convection as well as convection రెండింటి కూడా రాస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ కన్వెక్షన్ వచ్చినప్పటికి KA by L into 1 minus 1 minus 1 1 అనేసి కన్వెక్షన్ రాసేస్తాం. కన్వెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తాం రా అంటే కనుక H into A multiplied by సో 0 0 0 1. ఎందుకు ఇక్కడ మాత్రమే 0 1 పెట్టాము అంటే కనుక ఈ సెకండ్ నోడ్ దగ్గర మాత్రమే మనకి ఇది కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది.
సో అందుకోసం అనేసి ఇక్కడ మాత్రమే రాస్తున్నాము. సో అదే మనకి ఫస్ట్ నోట్ దగ్గర లేదు కాబట్టి, అదే రెండు నోట్ దగ్గర ఉంటే దాని ద ఫార్ములా వాజ్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి, సెకండ్ నోట్ దగ్గర మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనకి 2 ప్లేస్ లో మాత్రమే మనం రాస్తాము. ఓకే, సో జస్ట్ యాజ్ ఎ బ్లైండ్ రూల్ రిమెంబర్ దట్ HA. సో ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకున్నాను. ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ నుంచి మనం రెగ్యులర్ యూజ్ చేస్తామండి. For one dimension, if you have here convective heat transfer, we will write HA by L, sorry, KA by L into 1 minus 1 minus 1 1 plus HA 0 0 0 1 into T1 T2 is equals to HA delta T 0 1. So first node దగ్గర లేదు, ఓన్లీ సెకండ్ నోట్ దగ్గర మాత్రమే ఉంది కాబట్టి, సో we will write only 0 1. అదే మనకి ఫస్ట్ నోట్ దగ్గర కూడా ఉంటే కనుక ఇక్కడ 1 1 రాస్తామండి, అండ్ ఇక్కడ కూడా 1 0 0 1 రాస్తాము. సో మనకి ఓన్లీ సెకండ్ నోట్ దగ్గర మాత్రం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం 1 పెట్టాము, ఇక్కడ మాత్రం 1 పెడుతున్నాము. Okay, I hope you noted this formula. అదే ఈ కేసు చూడండి, కన్వెక్షన్ ఇటు నుంచి హీట్ ఇస్తూ ఉంది నాన్న, కండక్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి పైన కింద కన్వెక్షన్ జరుగుతుంది. లాటరల్ సర్ఫేస్ లో కన్వెక్షన్ జరుగుతుంది. కండక్షన్ ఎలా పోతా అంటే మనకి కన్వెక్షన్ ఈ పైన కింద ఏరియాలో జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్, దెన్ ఇక్కడ HPL/6 కన్వెక్షన్ ఎలా రాస్తాం అంటే, KH కన్వెక్షన్ ఎలా రాస్తాం అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ HPL/6 2112 గా మనం రాస్తాం. ఇప్పుడు లాటరల్ సర్ఫేస్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగితే, సో ఇలా కన్వెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. మనకి ఫ్రీఎన్ లో కన్వెక్షన్ అయితే మనం ఏం చేస్తాము, 0 0 0 1 రాస్తాము HPA తర్వాత. అదే ఈ కేసెస్ లో వచ్చినప్పుడు ఫిన్ టైప్ కేసెస్ లో వస్తే ఫిన్ విత్ ఇన్సులేటెడ్ ఎండ్ అంటారండి. ఈ కేసు ఫిన్ విత్ ఇన్సులేటెడ్ ఎండ్ కేసులో అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ HPL/6 2112. HPL/6 2112 గా రాస్తాము. So derivations is not required at this stage. So just remember the formulas. That is K stiffness matrix K is equals to, so మామూలుగా కండక్షన్ ప్లస్ కన్వెక్షన్ అంటే కండక్షన్ వచ్చినప్పటికి KA/L 1 minus 1 minus 1 1 అండ్ కన్వెక్షన్ వచ్చినప్పటికి HPL/6 2112 గా మనం నోట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఫోర్స్ వచ్చినప్పటికి the force F is equals to the force due to convection, the force due to conduction రెండు కూడా రాస్తామండి. the force due to conduction రాసుకున్నప్పుడు మనము HPL into T∞/2 multiplied by 1 1 రాస్తాము. ఎందుకంటే 2 నోట్స్ దగ్గర కూడా అంటే మనకి జరుగుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేసి, అంటే కండక్షన్ కూడా రావుద్ది కాబట్టి మనం QAL/2 గా మనం రాసుకుంటామండి. సో ఈ రెండు కనుక కంబైన్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ HPL T∞/2 ప్లస్ QAL గా మనం రాసుకుంటాము. మనము ఈ ఫార్ములా అన్ని కలిపిన ఈ ఫార్ములా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే, సపోజ్ మనకి ఆ కన్వెక్షన్ లో కూడా ఓన్లీ కండక్షన్ ఉందనుకోండి, ఈ టర్మ్ మనం తీసేస్తాం, ఈ కన్వెక్షన్ టర్మ్ తీసేస్తాం. ఓన్లీ మనం KA/L 1 minus 1 minus 1 1 అండ్ QAL/2 QAL into 1 1 గా మనం రాసుకుంటాం. అదే మనకు అలా కాకపోకుండా మన కన్వెక్షన్ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా మనం రాసుకుంటామండి. అంటే మనం ఫుల్ ఫామ్ లో గుర్తు పెట్టుకుంటే కన్వెక్షన్ ఉంటే వేసుకుంటాం, లేకపోతే లేదు అనేసి మనం రాసుకోవచ్చు. Right. Let us solve a problem on heat transfer. Suppose మీరు ఎప్పుడైతే ఫాలో కాలేకపోతున్నారో అప్పుడు చెప్పండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ బోర్ at any particular point of time, let me know, then we will stop the class at that particular time, then we will continue in the next session. There is no issue, there is no compulsion, forceful గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏ టైం వరకు ఫాలో కాగలరో, ఎంతవరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అప్పటి వరకు చెప్పండి. If not, then we will stop the case if you are unable to follow at any point of time. Right, sir. So write down this problem. నేను ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయను, మోడల్ ఒక ప్రాబ్లమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాను అంతే యూనిట్ లోపల. ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 3 to 4 ప్రాబ్లమ్స్ I'll solve. డిస్కస్ చేస్తాను 3 to 4. రిమైనింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్
fluid mechanics lo kuda only 1 or 2 problems I am going to discuss. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి, వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి. సార్ వాయిస్ రాలేదు సార్. మ్యూట్ చేశాను అయినా ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకొని చెప్పా కదా. సో ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకుని అయిపోతే నెక్స్ట్ చెప్తాను. Here in the problem, he is given a composite valve which is consists of two different materials. They are wall material and this is an insulating material. So these two parts were are divided into two elements and we have taken 3 nodes. Node number 1, node number 2, node number 3. And the first element is having the length L1 and the second element is having the length L2. The L1 is 0.5 meters and L2 is 0.1 meter. And it is having a thermal conductivity K1 is given in the problem. Here the thermal conductivity of the wall is 6 watt per meter Kelvin and for the insulating material is 0.3 watt per meter Kelvin. And here we have the convection as heat transfer coefficient which is equals to 40 watt per meter square Kelvin. If it is the case, the thermal conductivity, this is the given data what he is given as just now discussed. Here we have a T1 temperature he is given, the T1, T2, T3 values. The T1 is equals to 1200 is given and the surrounding temperature T infinity is equals to 30 degrees centigrade. Now let us convert this temperature into kelvins, and T1 is equals to it is 1473 Kelvin and T infinity is equals to 303. ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్స్ 1473 303 వచ్చేసాయో అండ్ ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏం రా అంటే కనుక we know that ఈ టెంపరేచర్స్ మనకు తెలుసు అండ్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ లోపల we need to identify the temperatures at node number 2 and node number 3. So for that purpose what I am going to do is here we have K is equals to for first element. Here since I have two elements, సెషన్ టెంపరేచర్స్ లో మనం చేసినట్టుగా 2 ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తామండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి లోకల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తాము, ఈ ఎలిమెంట్ కి లోకల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తాము, మళ్ళీ రెండింటిని అసెంబుల్ చేసి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తాం కదా. సో అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం రా అంటే కనుక హియర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 K1, so it is K1 A1 L1 into 1 minus 1 minus 1 for the first element. I am going to calculate the elemental stiffness matrix. So our area ఇవ్వలేదు కాబట్టి let us assume area is 1, then it will become K is equals to K by L into 1 minus 1 minus 1 1 and K in the ఇచ్చాడు 6 ఇచ్చాడు, L in the 0.5 ఇచ్చాడు, 6 by 0.5 అంటే 12 అవుతుంది కాబట్టి the stiffness matrix is equals to 12 minus 12 minus 12 12 అయింది. At the same time for the element number 2 if you take, so here the K stiffness matrix K is equals to మనకి for element number 2 we have conduction plus convection రెండు కూడా ఉన్నాయండి. సో ప్రాబ్లం లో మీరు చూస్తే for the first element
ఇక్కడ ఓన్లీ కన్వెక్షన్ మాత్రమే ఉంది హీట్, అంటే n లో ఇస్తే హీట్ దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఇటు పక్క దానికి ఇచ్చేస్తుంది ఈ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ కన్వెక్షన్ మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఏమైందిరా అంటే కండక్షన్ ఉంది ప్లస్ కన్వెక్షన్ కూడా ఉంది, రెండు కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఎప్పుడైతే మన కండక్షన్ ప్లస్ కన్వెక్షన్ రెండు కూడా ఉంటాయో అప్పుడు మనం స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ద కే ఫర్ కండక్షన్ ప్లస్ కే ఫర్ కన్వెక్షన్ రెండు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి సమ్ చేయాలి. సో అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి కే చేయాలి అంటే K2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్ ఈస్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ కండక్షన్ ప్లస్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ కన్వెక్షన్ రెండు కూడా వేసి సమ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ కండక్షన్ అంటే ఏం రా అంటే K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KA2/L అనే దాంట్లో మనము మనకి ఇచ్చిన K వాల్యూ L వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 3 - 3 - 3 వచ్చింది. అట్ సేమ్ టైం కన్వెక్షన్ ఏమవుతుందా అంటే కనుక KH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HA మల్టిప్లైడ్ బై 0,0,0,1 అంటే ఇందాక మనం చూసినట్టుగా ఓన్లీ ఎండ్ కన్వెక్షన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి లాటరల్ సర్ఫేస్ లో కన్వెక్షన్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఏం రాసుకుంటాము HA 0,0,0,1 రాసుకుంటాము. సో అలా రాసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏమైందిరా అంటే 0,0,0,40 గా మారింది. ఇప్పుడు టోటల్ K2 కావాలంటే ఇది ప్లస్ ఇది మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 3 - 3 - 43 గా మారుతుంది. మనం అసెంబుల్ చేయాలంటే యాజ్ వెల్ మనకి తెలిసినట్టుగా మనకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది రోడ్ నెంబర్ 1, 2 మధ్యలో ఉంది కాబట్టి 1, 2, 1, 2 రాస్తామండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది రోడ్ నెంబర్ 2, 3 లో ఉంది కాబట్టి 2, 3, 2, 3 రాస్తాము. అండ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ K 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఇది 1, 2, 3, 1, 2, 3 మనం రాసుకొని వాటిని మనం అసెంబుల్ చేస్తాం. వన్స్ వి అసెంబుల్ వి విల్ గెట్ ద గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ K and we know that K into T is equals to F. If it is the case, you will write K మ్యాట్రిక్స్ రాసామండి. T అంటే మనకి ఇచ్చింది ఓన్లీ బౌండరీ కండిషన్స్ చూస్తే మనకి ఓన్లీ ద టెంపరేచర్ వాల్యూ మాత్రమే ఇచ్చారు, అంతమించి ఏమి ఇవ్వలేదు. సో టెంపరేచర్ మాత్రమే ఇచ్చారు కాబట్టి ఓన్లీ ఫస్ట్ నోట్ దగ్గర మాత్రమే ఇచ్చారు కాబట్టి T1 మాత్రం మనకి తెలుసు. సో T2 తెలియదు, సో T3 తెలియదు మనం కనుక్కోవాలి. అండ్ ఇది ఎప్పుడైతే మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఫైనల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనకి వచ్చినప్పుడు ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ జరుగుతుందా ఫైనల్ గా అంటే కనుక అవుట్పుట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ ఉందా అంటే రోడ్ నెంబర్ 3 దగ్గర మాత్రమే అవుతుంది. సో రోడ్ నెంబర్ 1 దగ్గర రోడ్ నెంబర్ 2 దగ్గర హీట్ అనేది బయటకి హీట్ అవుట్పుట్ అనేది లేదు అక్కడ. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్ లో మనము ద హీట్ అట్ నోడ్ నెంబర్ 1 is 0, the heat transfer at node number 2 is 0, only the heat transfer at node number 3 మాత్రమే తీసుకుంటాం అంటే heat going out of the system. Okay, so within the element we want to consider in between the element లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం కన్సిడర్ చేయమండి, ఓన్లీ ఎండ్ లో మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. అంటే ద కంప్లీట్ సిస్టమ్ నుంచి బయటకు పోయి హీట్ మాత్రం మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్. అండ్ ఇక్కడ F3 is equals to కన్వెక్టివ్ మోడ్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది కాబట్టి బయటికి ఇట్ ఈస్ HA ΔT. ఓకే, సో దట్ ఈస్ HA ΔT అయినప్పుడు మనకి F3 వాల్యూ వచ్చినప్పటికి సో 1,2,1,2,0 గా మనకి వాల్యూ వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూ మనం తీసుకుంటాము, మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూ తీసుకున్నాము, అట్ ద సేమ్ టైం టెంపరేచర్ వాల్యూ తీసుకున్నాము, ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ అన్ని మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో దిస్ ఈస్ 1473 T2 T3. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ, ఈ మూడింటిని విల్ మల్టిప్లై. సపోజ్ మనకి ఎక్కడైనా టెంపరేచర్స్ కనుక 0 ఉన్నట్లయితే టెంపరేచర్స్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనము ఆ 0 ఉండే కన్సర్న్ రోస్ కాలం ఎలిమినేట్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్స్ ఎక్కడ 0 కాలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, మనము ఖచ్చితంగా ప్రతిదీ కూడా మల్టిప్లై చేయాల్సిందే. సో ఎలా చేయాలా అంటే we need to generate the simultaneous equations and we need to solve the simultaneous equations. అది ఎలా అంటే కనుక ఇప్పుడు వీటిని మల్టిప్లై చేస్తాం మనం, ఏమి రోస్ ఇంటూ కాలం 12 into 1473 ప్లస్ 12 into T2 ప్లస్ 0. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమవుతుంది, సో 12 into 1473 ప్లస్ 15 into T2 మైనస్ 3 into T3 is equals to 0. నెక్స్ట్ 1473 0 0 అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది మైనస్ 3 into T2 43 into T3 is equals to 1,2,1,2,0. సో ఇప్పుడు ఈ సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిన 3 ఈక్వేషన్స్ ని కనుక మనం సాల్వ్ చేస్తే దెన్ we will get the values of T2 and T3. సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత we'll get the T2 as 979 and the T3 as 96. సో ఇలా మనం నోడల్ టెంపరేచర్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఓకే, అంటే మీరు బాగా గమనిస్తే మనం ఇక్కడ ఏం చేయలేదండి, ఫస్ట్ మన స్ట్రెంత్ లో చేసిన ప్రాబ్లం ఉంది చూసారా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రాబ్లమ్, దాని ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్ అదే ప్రాబ్లం. ఏమంటే అక్కడ మనము UF రాసుకున్నామండి, ఇక్కడ మనము QT రాసుకుంటున్నాం, అంతే తేడా. ఫస్ట్ ఎలిమెంటల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేసామండి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఎలిమెంట్ 1 కి ఎలిమెంటల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేసాము,
అట్ ద సేమ్ టైం ఎలిమెంట్ 2 కి ఎలిమెంట్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేసాము. కానీ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 2 కి వచ్చినప్పటికి ఏమైందిరా అంటే కనుక కండక్షన్ ప్లస్ కన్వెక్షన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలిమెంట్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మనము డైరెక్ట్ ఒక ఫార్ములాతో కాకుండా రెండు ఫార్ములాస్ చేసి మనం టోటల్ చేసాం. ఇప్పుడు K1 K2 రెండు అసెంబుల్ చేస్తే మనకు గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం బౌండరీ కండిషన్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో వన్స్ బౌండరీ కండిషన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత దెన్ సాల్వింగ్ ది సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా మనము ఈ T2 అండ్ T3 వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసాం. అంతే ప్రాబ్లం. ఓకే, సో 3 స్టెప్పులు, వెరీ ఈజీ, చాలా సింపుల్ గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారా అంటే కనుక ఐ షేర్ దిస్ పవర్ పాయింట్ టు యూ. నాకు ఈ పర్టికులర్ దీన్ని మీరు హోంవర్క్ చేసి రాయబట్టారు. అసైన్మెంట్ ఫర్ యూనిట్ నెంబర్ 5 అంటే ఈ ప్రాబ్లం మీద సిమిలర్ ఇదే ప్రాబ్లమే, కానీ ఏమంటే జస్ట్ నెంబర్స్ చేంజ్ చేశాం. ఇదే ప్రాబ్లమే ఏమంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాం రా అంటే జస్ట్ చేంజ్ ద నెంబర్స్, వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యాయండి. సో ఆ ప్రాబ్లం రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి మీరు అసైన్మెంట్ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ అది దాంట్లో అప్లోడ్ చేయండి గూగుల్ దాంట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ యూనిట్ నెంబర్ 5. So we don't know whether it is going to conduct the mid exams or not. So based upon the assignment score only, we are going to allot the mid marks. Even there may be a circular like that. Kabatti be cautious in the case of assignments. Maybe మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అసైన్మెంట్స్ మిస్ చేసి ఉంటే కనుక సో సబ్మిట్ దోస్ అసైన్మెంట్స్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ లాస్ట్ లో మీరు మళ్ళీ బాధపడిన లాభం ఉండదు. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అన్ని అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేసి ట్రై చేయండి. ఈ మనకి డెమోలో వచ్చినప్పటికి ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ అసైన్మెంట్. సో ఫర్ యూనిట్ నెంబర్ 5 లోపల 1D ప్రాబ్లమ్ కి కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ యువర్ అసైన్మెంట్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫిన్ ప్రాబ్లం, సో ఫిన్స్ లో కనుక ఏమవుతుందా అంటే కనుక ఒక ఎండ్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఫ్రీగా ఉంటుంది కదండి. సో ఈ పర్టికులర్ ఫిన్స్ లో మనకి లాటరల్ సర్ఫేస్ లో చూడండి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో అలా లాటరల్ సర్ఫేస్ లో చూడండి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అండ్ ఇన్సులేటెడ్ ఎండ్, సో ప్రాబ్లమ్ లో మనకి క్లియర్ గా ఇచ్చాడు టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ ఫిన్ with a physical properties shown in figure 17.23. This is the figure. The thermal conductivity K is at 70 watt per centimeter degree. The thermal conductivity value and having the convection heat transfer coefficient H is equals to 10 watt per meter square centigrade. So which is the K nana. So ఇక్కడ print mistake పడింది. This one is K. Okay, and this is H. And temperature at root and ikkada it is 140 degrees centigrade. Surrounding temperature is 40 degrees centigrade. Assume that the free end of the fin is insulated and the end is insulated expectation. So if it is the case, then we need to identify the temperature distribution. సో టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మనం ఒక 3 పాయింట్స్ తీసుకొని 1, 2, 3 పాయింట్స్ తీసుకొని ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎలా ఉందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇలా చేసినప్పుడు నేను ప్రాబ్లం సింపుల్ గా ఉండడం కోసం ఐ హావ్ డివైడెడ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫిన్ ఇంటూ 2 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 2. సో ఈ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 ఎలిమెంట్ నెంబర్ 2 గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వాట్ ఐ విల్ డు ఇస్ సో ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 ఎలిమెంట్ నెంబర్ 2 ఉన్నా కూడా ప్రతి ఆ రెండు ఎలిమెంట్ కి ఒక ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ ఒకటే. ఏమి ఏరియా సేమ్, థర్మల్ కండక్టివిటీ సేమ్, కన్వర్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ సేమ్. సో ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి. అండ్ మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 లోపల మనకి థర్మల్ ఎలిమెంట్ K ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F రాయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ K అంటే ఏం రా అంటే కనుక స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ కండక్షన్ ప్లస్ కన్వెక్షన్ రెండు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అంటే ఫిన్ లోపల మనకి ఏమవుతుంది రా అంటే కనుక హీట్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సులేట్ చేసి పెట్టారు కాబట్టి మనకి ఈ లాటరల్ సర్ఫేస్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. అంటే ఇటు పక్క హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ లాటరల్ సర్ఫేస్ లో ఎప్పుడైతే మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంటుందో ఈ లాటరల్ సర్ఫేస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏమి K is equals to KA by L1 1 minus 1 minus 1 1 plus HPL by 6 2112. This is for K. Into T is equals to F. F వచ్చినప్పటికి HPL delta T by 2 గా మనం ఇటు 1 గా మనం రాస్తున్నాం. సో ఈ ఫార్ములా లోపల డైరెక్ట్ గా if you substitute those values then we will get the solution.
సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చేసారు, మనం అవసరం లేదండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇండివిజువల్ గా ఈ కే వాల్యూ KA by L ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి HBL వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి HBL by D ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి మనకు ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ అలా చేసినట్లయితే మన ఇండివిజువల్ గా మ్యాట్రిక్స్ ఒక 2/2 వచ్చినట్టు 2/2 మ్యాట్రిక్స్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఏవైతే వస్తాయో ఆ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని దాని ఫైనల్ ఇఫ్ యూ అసెంబుల్ దెన్ విల్ గెట్ ద గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. ఆ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ కండక్షన్ అండ్ కన్వెక్షన్ వచ్చిందండి. సో దట్ ఈస్ ఇలా వచ్చింది 88 - 88 0 - 88 176 - 188 0 - 88 88 plus 26 13 0 13 52 13 0 13 26 multiplied by 140 T2 T3 that is equals to 1571 30 3142 and 1571 వచ్చాయి. సో దీంట్లో నుంచి మనకు ఎప్పుడైతే రెండు ప్లస్ కాబట్టి ఈజీగా మనం సమ్ములు చేసేయచ్చండి, సమ్అప్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు అగైన్ we get 3 simultaneous equations and if you solve those 3 simultaneous equations we will get the values of T2 and T3. ఓకే, సో ఇలా మనం టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తూ వస్తాం ఫర్ 1 dimensional case. And take down this one as your homework. And the last model was 2-dimensional heat transfer cases or multi-dimensional heat transfer cases. మనకి ఈ 2 dimensional 3 dimensions లో ఏం రా అంటే కనుక ప్లేట్ లో కానీ ట్యూబ్ లో కానీ సిలిండర్ లో కానీ మనం జనరల్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం చేస్తుంటాము. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తూ వస్తామండి. And this 2-dimensional heat transfer problems are very important problems. మనకి జనరల్ గా 1 dimension లో కంపోజిట్ వాల్ లేదా ఫిన్ ఈ రెండు కేసులు అడుగుతారండి, లేదా 2 dimension లో వచ్చినప్పటికి ఒక ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ వచ్చి దాని యొక్క హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ని చేయమంటారు అనమాట. సో అలా మనకి ఉన్నప్పుడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కాబట్టి 1D దాన్ని మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. 2D వచ్చినప్పటికి కొంచెం డిఫికల్ట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా సాటర్డే క్లాస్ అటెండ్ కమ్మని చెప్పండి. సో ఐ విల్ కంక్లూడ్ దట్ క్లాస్ ఇన్ 1 hour. సో half an hour ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, half an hour ఫర్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్. ఓకే, సో 1 hour లోపు మనం కంప్లీట్ చేస్తామండి. సాటర్డే సిలబస్ మొత్తం వైండప్ చేస్తాను. అగైన్ వి వోంట్ డిస్టర్బ్. సో బై దట్ టైమ్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు కమ్ డౌన్ టు దట్ పర్టికులర్ class.